many of us who are sincere Christians may have tried and tried to overcome sin in our life. అనేక మంది క్రైస్తవులు యథార్థంగా పాపాన్ని జయించడానికి ఎంతో ప్రయాసపడుతూ ఉంటారు. And trying to overcome sin is like a big struggle. పాపాన్ని జయించడం అనేది ఎంతో ప్రయాసగా ఉంటుంది. We try and try and try, and for some time we are victorious, and then we give up. ప్రయత్నించి ఏదో కొంత సమయం జయించినట్లుగా ఉంటుంది, ఆ తర్వాత విడిచిపెడతాం. It's too much of a problem. ఇది ఎంతో పెద్ద సమస్యగా ఉంటుంది. We can picture this like if you had not known anything about electricity and you see a fan, you go to a room where you see a fan, or maybe somebody has been kind enough to fit a fan in your house, a ceiling fan. దీన్ని మనం ఒక సాదృశ్య రూపంగా చూడాలంటే, మీకు విద్యుత్ గురించి ఏమీ తెలియదు, ఒక గదిలోనికి మీరు వెళ్ళి చూసినట్లయితే ఎవరో దయ కలిగి ఒక సీలింగ్ ఫ్యాన్ పెట్టారు. And they tell you that when this fan rotates, you can get some breeze and it can make the room cool. వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే, ఈ ఫ్యాన్ తిరిగితే మీకు మంచి గాలి వస్తుందని చెప్పారు. So you tie a rope to that one of the blades of that fan and you keep turning it and turning it and turning it and you get some breeze. కాబట్టి ఆ ఫ్యాన్ లో ఒక రెక్కకి నువ్వు తాడు కట్టి తిప్పుతూ ఉన్నావు, ఏదో కొంత గాలి వస్తుంది. But how long can you go on like that? మరి ఎంతకాలం అలా తిప్పుతూ ఉంటావు నువ్వు చేత్తో? You get tired after some time కొంత సమయం తర్వాత నువ్వు అలసిపోతావు, and you give up. ఆ విధంగా తిప్పటాన్ని విడిచిపెడతావు. This is the experience of many Christians. They try and try and try and try to live this Christian life, and they have to admit they fail. అనేక మంది క్రైస్తవుల యొక్క అనుభవం ఇది. వాళ్ళు ఫ్యాన్ని తిప్పటానికి తిప్పుతూ ప్రయత్నించి అలసిపోయి విడిచిపెట్టారు. This is what it means to live under the law. Under the law, it was turning the fan on your own, struggling, and after some time you give up because you're just tired and exhausted. ధర్మశాస్త్రం కింద ఉన్న జీవితం ఇలా ఉంటుంది. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే, ఫ్యాన్ నీ చేత్తో తిప్పుతూ ఉండి ఒకనొక సమయానికి నువ్వు అలసిపోతావు, విడిచిపెడతావు. But then somebody sees you and says, hey, that's not the way the fan is supposed to run. Put on the switch, man, and let the electricity flow. So when the electricity flows, you don't need a rope. ఒక వ్యక్తి ఆ విధంగా చూసి, అయ్యో ఫ్యాను తిప్పేది ఇలా కాదు, నువ్వు స్విచ్ ఆన్ చేయాలి, స్విచ్ ఆన్ చేస్తే కరెంటు వెళ్ళి ఆ ఫ్యాన్ ని తిప్పుతుంది. The power comes into the fan and it goes round and round and round and round, and you never get tired. ఆ ఫ్యాన్ లోని కరెంట్ వెళ్ళి అది తిరుగుతూ ఉంటుంది, నువ్వు ఎప్పటికీ అలసిపోవు. It can run for 24 hours, 48 hours, no problem. అది 24 గంటలైనా 48 గంటలైనా ఏ సమస్య లేకుండా తిరుగుతూ ఉంటుంది. By the flow of electricity. ఆ విద్యుత్ శక్తి ప్రవహించడం ద్వారా అలా జరుగుతుంది. Until electricity was discovered, of course, people couldn't have fans running like that. విద్యుత్ శక్తి కనుగొనే వరకు కూడా ఫ్యాన్ అనేది లేదు. So when you don't understand grace, you cannot experience this power. కాబట్టి ఆ కృప అనేది నీకు తెలియకుండా ఈ శక్తి అనేది కూడా నీకు రాదు. You're trying to live the Christian life like the man trying to turn the fan with tying a rope to the blade. నీ జీవితం ఎలా ఉంటుందంటే, తాడు కట్టి ఆ వ్యక్తి ఏ విధంగా చేత్తో తిప్పుతున్నాడో ఫ్యాన్ ని, నీ జీవితం కూడా అలానే ఉంటుంది. And you get tired naturally, and after some time you give up. నీవు అలసిపోతావు, తర్వాత విడిచిపెట్టేస్తావు. And you keep doing those sinful things which you're supposed to not do. నువ్వు ఏదైతే చేయకూడదో అలాంటి పాపాలు చేస్తూ ఉంటావు. But once you understand that God's way is to give you the power of His Holy Spirit, it's exactly like electricity. You suddenly get a power. కానీ విద్యుత్ శక్తి వలె దేవుడు నీకు తన శక్తినిచ్చే మార్గాన్ని నువ్వు కనుగొన్నట్లయితే నీకు వెంటనే ఎంతో శక్తి వస్తుంది. Think of, let me take another illustration. Take a bulb. మరొక సాదృశ్యాన్ని నేను చెప్తాను. మీరు ఒక విద్యుత్ బల్బును తీసుకున్నట్లయితే, a bulb can never burn by itself. ఆ బల్బ్ అనేది దానంతటా అదే ప్రకాశించలేదు. It has the capacity to give light, but it can't give light till electricity comes in. ఆ బల్బ్ కి వెలుతురిచ్చే శక్తి సామర్థ్యాలు ఉంటాయి, కానీ విద్యుత్ శక్తి ప్రవహించే వరకు కూడా వెలుతురు రాదు. And that's the picture of man.
మానవుని యొక్క సాదృశ్యం అది. Man has got the capacity, మానవునికి ఒక సామర్థ్యం అనేది ఉంది, like a bulb, to reflect the image of God. దేవుని యొక్క స్వారూప్యాన్ని ప్రతిబింబించేది. But he doesn't have the power. కానీ మానవునికి ఆ విధంగా ప్రతిబింబించడానికి శక్తి లేదు. But when the Holy Spirit comes in, it's exactly like electricity coming into a light. It burns. How much effort does a light bulb need to have in order to burn? విద్యుత్ శక్తి వచ్చినప్పుడు ఆ బల్బు ఏ విధంగా వెలుగుతుందో ఆ బల్బు ఎంత కష్టపడాలి వెలగటానికి. అదే విధంగా పరిశుద్ధాత్ముడు మానవుల్లోనికి వచ్చినప్పుడు ఆ విధంగా దేవుణ్ణి ప్రతిబింబిస్తాడు. If it just submits to the electricity coming in, it burns effortlessly. ఎప్పుడైతే ఆ బల్బు ఆ విద్యుత్ శక్తికి లోబడుతుందో ఎటువంటి ప్రయత్నం లేకుండానే వెలుగుతుంది బల్బు. Christian life is something like that. క్రైస్తవ జీవితం కూడా అలాంటిదే. You allow the Holy Spirit to come and fill you, give you grace, and it solves this problem of your other nature seeking to drag you down into sin. కాబట్టి నీవు కూడా నీ హృదయాన్ని తెరిచి పరిశుద్ధాత్మని స్వీకరించినట్లయితే పరిశుద్ధాత్ముడు తన శక్తినిచ్చి కృపనిచ్చి ఏదైతే నిన్ను క్రిందికి లాగుతుందో ఆ స్వభావం మీద జయమిస్తాడు. So this is God's dual provision for our dual problem. మన రెండొంతల సమస్యకి దేవుని యొక్క రెండొంతల ఏర్పాటు ఇది. For our past failure, forgiveness and justification. మన గత వైఫల్యాలను క్షమించి ఉచితముగా నీతిమంతునిగా తీర్చటం. For our evil nature, which the Bible calls the flesh, the corrupt nature that we have inherited from Adam. ఆదాము నుంచి మనం సంతరించుకున్న ఆ స్వభావం, ఆ దుష్ట స్వభావం. For that, God has given us the power of His Holy Spirit to fight against the flesh. ఇంకొకటి మనం చూసినట్లయితే దుష్ట స్వభావం ఆదాము నుంచి మనం పొందుకున్న ఆ దుష్ట స్వభావం, దాన్నే మాంసయుక్త దేహం అని కూడా పిలుస్తాము. దాన్ని జయించడానికి పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి మనకు అవసరం. But there is one difference between the bulb and us. The bulb doesn't have a choice of its own. It's just a lifeless being, lifeless little thing that electricity goes in and it just submits there and the light burns. కానీ ఇక్కడ బల్బుకి మనకి ఒక తేడా ఉంది. బల్బు ఎంపిక చేసుకోలేదు. బల్బు అంటే ఏంటి? ఒక జీవం లేని ఒక వస్తువు. విద్యుత్ శక్తి దానిలోనికి ప్రవహించినప్పుడు అది వెలుగుతుంది. But in our case, we have to make a choice. కానీ మన విషయానికి వచ్చేసరికి మనం ఎంపిక చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. If we don't make a choice, we're not going to be able to have this flow continuously. మనం ఎంపిక చేసుకున్నట్లయితే ఈ ప్రవాహం అనేది నిరంతరం మనలో ప్రవహించదు. And that's why we need to make a choice every day. అందుకే ప్రతిరోజు మన జీవితంలో ఎంపిక చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. Lord, I want this power to flow into me. ఓ ప్రభువా, నాలో ఈ శక్తి ప్రవహించాలి. It could be in different situations where I have to make a choice. Yes, I want God's power to flow into me. వేరు పరిస్థితుల్లో నేను ఎంపిక చేసుకోవాలి, దేవుని యొక్క శక్తి నాలో ప్రవహించాలి అని. To overcome this problem. Do you find it difficult, for example, because of your corrupt nature, to forgive somebody who hurt you? That's a big problem for many Christians. ఎవరైనా నిన్ను గాయపరిచినప్పుడు నువ్వు వారిని క్షమించటం అనేది ఎంత కష్టంగా ఉంటుంది చెడిపోయిన స్వభావానికి. అనేక మంది క్రైస్తవులకి ఇది ఎంత కష్టంగా ఉంటుంది. You see, I can find it very difficult to forgive that man. That's fine. It's like you're finding it difficult to keep turning that fan with your hand. ఆ వ్యక్తిని క్షమించడం నాకు ఎంతో కష్టంగా ఉందని నువ్వు అనుకోవచ్చు. అది ఎలా ఉంటుందంటే ఆ వ్యక్తి ఫ్యాన్ ఏ విధంగా చేతితో తిప్పుతున్నాడో అలా ఉంటుంది. Sure, it's natural that you find it difficult. ఆ విధంగా కష్టం అనిపించడం అనేది సహజమే. But if God can give you the electric power to run that fan, would you be willing to receive that? కానీ దేవుడు ఆ ఫ్యాన్ తిప్పడానికి విద్యుత్ శక్తిని ఇస్తున్నప్పుడు దాన్ని నువ్వు స్వీకరిస్తున్నావా? If God is willing to give you the supernatural love for a man who hurt you, are you willing to receive it to forgive that person? If you're willing for that, you can receive. నీవు ఆ విషయంలో సిద్ధంగా ఉన్నట్లయితే నీవు పొందగలవు.
Everything depends on your willingness. ఇక్కడ సమస్తము కూడా నీ సిద్ధపాటును బట్టే ఉంటుంది. Do you want to be forgiven of your past? God's willing to forgive you. ఒకవేళ నీ గత పాపముల విషయంలో నువ్వు పశ్చాత్తాపడి దేవుడు క్షమించాలని నువ్వు కోరుకున్నట్లయితే దేవుడు క్షమిస్తాడు. Do you want power to overcome this corrupt nature that you got from Adam? God's willing to give it to you. ఆదాము నుంచి చెడిపోయిన ఈ స్వభావం మీద నీవు విజయం పొందాలి అని నువ్వు అనుకున్నట్లయితే దేవుడు నీకు కావాల్సిన శక్తిని ఇస్తాడు. You must be willing to receive. నీవు స్వీకరించడానికి సిద్ధపడి ఉండాలి. All you have to do is say, Lord, forgive me my sin and please fill me with your Holy Spirit. ఓ ప్రభువా, నా పాపాలను క్షమించు, నీ పరిశుద్ధాత్మతో నన్ను నింపు. I want to live a life that pleases you. నిన్ను సంతోషపరిచే జీవితం నేను జీవించాలనుకుంటున్నాను. That is how God makes a provision for man's dual problem. ఆ విధంగా మానవుని యొక్క రెండంతల సమస్యకు దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు. God bless you. దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించును గాక.